هيئة جديدة هذه وسيط الجمهورية أنشأها السيد رئيس الجمهورية بمرسوم 45/20 المؤرخ في 15 فبراير 2020 تجسيدا لإحدى التزاماته من ضمن الالتزامات 54. نعم. أثناء حملة الانتخابية التزم أن يرجع إلى المواطن اعتباره، أن يضمن له حقوقه الدستورية، أن يضمن له الحريات، أن يجعل منه موضع اهتماماته. فكان من ضمن إذن اهتماماته أن ينشئ هذه الهيئة يعني كما راهي موجودة وسيط الجمهورية التي تتوسط للتكفل بمشاكله وبما يعانيه المواطن لدى إدارة وأخرى، ما يعانيه المواطن من تهميش، من حقرة، من يعني هضم لحقوقه. لذا يعني كل الذين ممكن يرون أنهم يعيشون بعض من الغبن، أنهم محقورين، أن الإدارة لا تتجاوب مع ما يريدونه من حقوق يعني التي يضمنها الدستور، إذن فلا بد أن يلجأوا إلى هذه الهيئة وسيط الجمهورية التي أحدثها إذن بهذا المرسوم الذي تكلمت عليه، والتي تهدف إلى تكريس إذن دولة القانون، تعزيز حماية حقوق المواطنين وحرياتهم وكرامتهم، وترقية العدالة الاجتماعية، وضمان الشفافية في تسيير الشؤون العمومية، يعني تحسين الخدمة العمومية من خلال تجسيد ما الكل يسميه الحكم الرشد، الحوكمة، محاربة الفوارق الاجتماعية، وتهذيب العلاقة ما بين المواطن والإدارة. إذن كل الذي يحس أنه مهضوم حقوقه عليه أن يتوجه إلى وسيط الجمهورية، وعلى وسيط الجمهورية أو مندوبه على مستوى الولايات 58/1 أن يأخذوا بيده إلى إذن حيث يرى أن هناك ظلم، وأن يتكفلوا بمشكله إلى غاية الوصول إلى مآله. ثاني قران تماس ابراهيم مراد كشيني ذا من ناين في انتي ذوذا فنيض ذاك في سودا ياكينا هي اياكي ومن ناين الخير ذي في ذوذا الجزائر ثنيض يسفديتي دوس الواي انتي ذوذا ذي 15 فبراير 2020 فيك الشمبير العهود كيف كاوس الواي انتي ذوذا 54 العهود كيف كاوس الواي انتي ذوذا فيك الشم ذي من داوث نتمر تنيض خرب وين ومذان الجزائريه يكحسن الحقره يتوحقر يتواظلم يغلر الريف هون بيثلم ذاكيا يوكن نسترم الهذاينس يوكن انخدم تخدمت مورتنا ذي الدوله عن القانون ادر الكرامه ذي العدل اي جزائريين ذو سقعد يعني الكلفه عنوان ذا سقعد انتو درت بومذان يوكن ذي مراغ الولايات نتمور سيرا بوين يحس نيمانيس يتواظلم من يتوحقر ادي روح الغرون وسعامي مثل نوان ذي 58 الولايات نتمور يوكن ادروح الغرون وكن كنت قصدن سيشتكي ننسن وظهر بس ابراهيم مراد وسقسي ويسين لوان نتمليلي ثوس الواين تيكذو ذا كذا يمولان نتذمسا بالدماغ نتمليلي ثنيه دي بوينا فوس جهد بوحريش الصنعه الواين تيكذو ذا عبد المجيد تبون يمسلي دا فطاس عكيرا ذا البيروقراطيه كيرفن اسجهد نتذمسا اما كان يغير في غريق يمولان الارزاق اكن افيت قصدن وكن يتقصدن كون ويغ سيشتكي ننسن امشيت ولا مدغا اخدي من وين امشي قلق ديالي ونشتاكيا اسقسينو ما كيستيون monsieur le médiateur lors de la rencontre du président avec les opérateurs économiques à la rencontre sur la relance de l'industrie, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a fait un constat d'entrave et de bureaucratie qui bloque la relance économique et avait appelé les opérateurs à vous saisir en cas d'entrave. Comment se feront les choses? Oui, tout à fait. Monsieur le Président de la République, lors de la dernière réunion qu'il avait tenue avec, dans le cadre un petit peu de la conférence sur l'industrie, sur l'investissement, donc il avait ordonné à tout le monde à agir de manière à débloquer des situations qui sont, le mot que l'on puisse dire, fort nombreuses à un niveau et à un autre. Souvent pour un petit quelque chose, on bloque tout un investissement. Et on bloque avec donc la création d'emplois, on bloque avec la création de richesses. Donc, il a fait son constat. Il l'avait déjà fait auparavant lors des réunions avec le gouvernement, avec les Wali. Il l'a fait plus d'une fois lors de ses interventions. La dernière fois, il était très catégorique.
en plus donc du fait qu'il ait fait donc toucher du doigt un petit peu, disons, ce mal qui bloque un peu l'économie algérienne, en l'occurrence la bureaucratie, les entraves qui n'ont aucune raison. Donc il avait en séance tenante, il m'avait chargé donc de ce dossier, de le suivre. Bien sûr en relation avec les membres du gouvernement et avec surtout les walis, de façon à débloquer ces situations. Nombreux sont les dossiers, du moins dans un premier temps, que nous avons recensés. Il y a plus de 400 dossiers qui sont fin prêts, construits, les équipements installés, les process techniques installés, et qui ne gagneraient qu'à être tout simplement autorisés pour entrer en exploitation. C'est pourquoi précisément, tenant donc mon pouvoir du sien, moi je suis placé sous son autorité directe. Il l'a rappelé d'ailleurs. Son autorité directe, il l'a rappelé. Donc tenant mon pouvoir, disons à moi, du sien. Donc je dois agir de façon à débloquer ces situations. Des réunions ont été tenues avec le ministère de l'Industrie, des réunions, des correspondances ont été échangées avec monsieur les Wali. Nous sommes en train de recenser Vous avez commencé déjà, tout à monsieur fait, tout à fait. Nous n'avons pas attendu. Hier, nous avons effectué la première visite. Après donc la tenue de cette réunion au niveau de la wilaya de Boumerdès, où il y a un nombre considérable de dossiers, où nous avons trouvé que les autorités locales avaient déjà entamé le travail. Ils ont donc sérié les problèmes à un niveau et à un autre, et nous sommes revenus avec la satisfaction de voir quelques usines enfin entrer en production. Il s'agit donc d'une usine produisant le ciment colle qu'on importait en grande partie. Il s'agit donc d'une biscuiterie, chocolaterie, également qui exporte et qui, au niveau d'autres unités, et qui demain va encore exporter davantage. Maintenant, il est réalisé, disons, en exportation 10 millions de dinars. Demain, il va réaliser certainement 25 millions de dinars avec la mise en fonction de cette usine que nous avons visité hier. Sur place, nous lui avons donné donc l'autorisation d'exploiter. Nous avons débloqué des situations en ce qui concerne le permis de construire, le permis d'extension au niveau de certaines autres usines. Donc, il y a une certaine dynamique. Cette même dynamique qui est observée au niveau des autres wilayas. Nous avons 402 dossiers exactement à débloquer d'ici la fin de l'année. Et il y en aura autant certainement, parce que c'est pas tout à fait le nombre. Il y en a certainement bien davantage, mais bon, notre objectif, c'est de débloquer la situation de ces 402 dossiers dont on a parlé, monsieur le Président de la République, et demain, certainement, on débloquera certains autres. L'année, maintenant que le Président a terminé le processus, agissant dans le cadre processus politique, d'édifice institutionnel. Il l'a terminé avec les dernières élections que nous avons connues, locales. Maintenant, il va s'atteler essentiellement à l'économie. Il faut absolument qu'il y ait relance de l'économie. Sans cela, nous ne pouvons pas avancer. Sans cela, il n'y aura jamais de création d'activité à proprement parler. En amont, en aval. Il faut créer cette dynamique, il faut créer de l'emploi. C'est cela qui va sauver l'Algérie juste. تنبير تمقرن تمس إبراهيم مرات كشيني دائما ينتيجو ذا نير دطس غفلان ضغار يكشرفن ذا مسان تمورتنا بعد حريش نصنعها نير أسل وين تيجو ذا ينفي دقوا شحال نتمليليين ير لي واقد لي والي وتفضل ضغار على حساب 450 لي بروجي غنغدواه إلى نيك يكشرفن وتفدا ميا كان سقيض اللي يكون ويا ثرزيدار الولاية بومرداس أطاس بواهي لنضغا أطاس نتخبانيين يومي تفكام تسريح من زمان دنيني ذاك إوا كنا خدمت تفضل لوزين السيمان في لوزين الكاطون الشيكولا إلى آخره هو ثنير ذاك أسلوين تيجدو ذا بعد ميك كفا أسفدي غنتسود دا غنتسرثيف ذي الفوطاكي غي عدان أسقسن 2022 أما إبراهيم مراد ذا سقسن تذامسا لا relance c'est en 2022 il a bien dit monsieur le président. Tout à fait. Par quoi allons-nous commencer? En débloquant justement les 402 projets qui sont bloqués et peut-être d'autres. Bon, en mettant déjà en confiance les investisseurs, les opérateurs économiques, il agit de manière à créer un climat propice aux affaires, à lever les contraintes, à lever les embûches qui les contraignent à arrêter. Bon, il est vrai, compte tenu un petit peu de la situation qui prévalait
pendant les années passées, disons, une situation pas bonne pour l'investissement. Nombreux sont ceux qui sont frileux, qui n'avancent pas, alors que Monsieur le Président est plus que rassurant. À chaque fois, il intervient. À chaque fois, moi, j'ai entendu dire au cours donc de réunions publiques plus d'une fois, les mails fi jibou, mais khafch. Pourquoi avoir peur? Quand on est responsable, on doit décider, on doit aller dans le bon sens. Et le bon sens, c'est ce qu'il y a dans les textes. Les gens n'ont pas à avoir peur. C'est pas parce qu'il y a eu une certaine situation auparavant que tout le monde doit se sentir comme étant concerné par je ne sais quoi. Donc il y a à agir de façon à créer ce climat qui doit permettre à l'investisseur qui doit lui permettre de travailler à l'aise, de se sentir à l'aise, de voir l'État et ses institutions l'accompagner jusqu'à réaliser ce qu'il a bien envie de réaliser. Parce que ce qui importe pour nous, c'est la création de richesse, c'est la création d'emplois, c'est la création de cette dynamique. Parce que quand en principe on ouvre une unité de production, il y a l'emploi direct, on y travaille, mais quand on produit, on a bien besoin de matières premières qu'on fait venir d'ailleurs. On aura bien besoin donc à ce que ce produit soit donc commercialisé ici et là. Donc il y a des emplois indirects. Il y a de la sous-traitance. Un produit assez complexe. Et se pourrait, par exemple, on a visité le média il y a de cela un peu plus d'une semaine. Il y a une usine qui produit des filtres qui arrive à satisfaire une bonne partie donc de la demande algérienne, des filtres géants pour certains, pour l'aéronautique, pour les grandes usines, pour pas seulement les filtres auto, non, pour les centrales énergétiques. Donc ces filtres ont besoin donc de certains éléments qui entrent dans le processus de production. Cette usine ne peut pas tout faire elle seule. Donc elle doit absolument sous-traiter avec certains autres. Donc vous voyez qu'il y a de la sous-traitance. Une grande usine, on peut créer de la richesse. C'est structurant. On peut créer de la richesse, on peut créer de la dynamique qui va permettre aux micro-entreprises implantées ici et là, donc de travailler en coordination, en relation, en complément avec ces mêmes unités de production. Donc c'est cela ce que voudrait Monsieur le Président de la République. Et bon, les dispositifs est en train de rénover, de révolutionner un petit peu les processus, de les remettre en cause. Il a créé des départements donc ministériels rien que pour cela. Un département ministériel chargé de la micro-entreprise, un autre chargé de start-up. Ils sont en train de cibler notamment les jeunes universitaires. Donc il y a cette dynamique. Nous ne pouvons qu'en être rassurés et nous ne pouvons qu'en être optimistes. Ça va réussir et dans les premiers mois de l'année Inch'Allah 2022. تنمير تمقرا تماس ابراهيم مراد كتيني ذا من ينتج ذا غنحبس كرا الوقت وكنا نسال سبونسور نتاع هذا كي غنتصفحيت اتسلم ان فكين تصبحيت صغور اجيغي تيليكوم ان فكين تصبحيت إن بقيت صفحيتي هي غد ماس نغلاف إبراهيم مراد نتا ذا منا ينتيكذو ذا في كلت نظن كيني غازول فلاك تنميرث يميث اللي ضيذنا ذاك ستوديو راديو ثيسنات سريد في المواجهة راديو ثيسنات مسلايد كي دغاي تكمل في النض 2022 ذا سكواس نتذامسا ذا سكواس إذ يغاس الوين تيكذو ذا يقصد تيهكير مرة غتاويلا في قلاقا يوكن أسير مديوغا لاد نسنو الفوق إيمو كان الغلا مبلاش كواس ميث تسمض ذا منا ينتيكذو ذا غماس إبراهيم مراد تروح حضر واطاس إذي سنة مورث نيطي دلينا تروح حضر الولاية غنبو مرداس يظلي كان ذا شو الصنف غفلاني ثوالاض ويكد السيوضن إمزداغ certainement monsieur Ibrahim Merad depuis votre installation comme médiateur de la République vous vous êtes déplacé dans plusieurs régions du pays vous l'avez dit tout à l'heure vous étiez hier à Boumerdès quelle est la nature des problèmes qui ou entraves qui vous ont été soumis par les citoyens par les citoyens ou par les investisseurs. Hier, c'était une visite un peu ciblée. Mais je peux vous en parler. C'est des citoyens, effectivement, parce que nous sommes une institution qui doit s'occuper de tout le monde. Tous les citoyens, qu'ils soient pauvres ou riches, qu'ils soient donc investisseurs ou simples citoyens connaissant des problèmes d'environnement, des problèmes donc au niveau de leur quartier, au niveau des zones d'ombre. C'est à ce titre que j'ai sillonné le pays en effet. J'ai été ici, là, j'ai pratiquement visité toutes les wilayas au titre de chargé de mission des zones d'ombre. Vous savez, je suis même passé ici à l'antenne. Donc, وسيط الجمهورية بحكم أنه أسس
من قبل السيد رئيس الجمهورية بهذا المرسوم، ويستند سلطته من سلطته. إذن لا بد أن يعتني بما يعيشه المواطن حيثما كان وحيثما وجد مهما كانت مشاكله. هذا المواطن الذي يرى أنه محقور، هذا المواطن الذي يريد أن ينتج ولكن فيه عراقيل، إذن احنا لابد أن نكون معه، أن نأخذ بيده لنساعده لنرافقه لإزالة الغبن عنه، خاطر هو يعتبر باللي راه محقور راه مغبون. مثلا تكلمت على بومرداس، كانت زيارة خاصة إلا المستثمرين تجسيدا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، باعتبار أنه كلفني لأتابع هذا الملف. إذن كنا هناك في شرق الولاية بالناصرية بوسطها بولاد موسى، بشرقها بخميس خشنة وبحمادي، وهناك التقينا مع هؤلاء المستثمرين، هم كثر إنما بعض من العينات، واستمعنا إلى مشاكلهم، ويعني تأسفنا. أهم هذه المشاكل هي مثلا عدم السماح له بالدخول في الاستغلال. لماذا؟ لأنه بداية رخصة الاستغلال. لماذا؟ لأنه بداية ممكن تنقصه بعض من الأوراق في الملف تاعو. البعض ممكن نظرا لكان الدولة كانت غايبة سمح لنفسه أن يشتري الأرض من عند خواص، أن يقوم ببناء بنايته بهيكل، أن يجهز معمله، ولكن نهار جا باش يشتغل طلبوا له كل الوثائق هذه. دونك لا بد، واليوم الهيكل هو هنا، هل يمكننا نحن كإدارة أن نقوم بهدمه؟ غير ممكن. أن نزيل هذه التجهيزات التي صنعها وربما ساعات آخرين بالتعامل مع متعاملين اقتصاديين أجانب، غير ممكن. إذن ما علينا إلا أن نعمل حتى نجد الحلول المناسبة. إذن لا بد أن ندرسها على مستوى طاولة ونرى يعني طبيعة هذه المشاكل، ونحاول أن نجدها. إن كان قضية ما يسمى بلا كونفورميتي، le certificat de conformité, on doit revenir d'abord donc à l'acte initial, en l'occurrence le permis de construire, c'est là on dispose. On doit voir lequel il respecte un petit peu toutes les règles en ce qui concerne la sécurité, en ce qui concerne l'environnement, en ce qui concerne. Nous devons agir de façon à lever donc ces contraintes, et c'est aux directions au niveau des wilayat pour certains cas. Quand vraiment ça les dépasse, ils peuvent toujours les faire monter au niveau d'une commission nationale. Il y a une commission que préside le Wali avec ses collaborateurs au niveau de l'exécutif. Il y a une commission que préside le ministre de l'Industrie au niveau national, et à laquelle participent certains autres représentants des départements ministériels en fonction un petit peu de la nature de l'investissement. Donc c'est à cela à examiner un peu ces dossiers et à délivrer au besoin le permis de construire au titre de régularisation. Il y a des cadres appropriés. Le certificat de conformité quand il y a nécessité. Le certificat de mise en exploitation quand il y a nécessité. Il faut régler les problèmes en ce qui concerne la sécurité avec la protection civile, en ce qui concerne l'environnement. Il ne faut pas que ce soit nuisible, il ne faut pas que le rejet soit nocif pour l'environnement. Donc c'est un peu tout cela que nous devons faire de façon à permettre à l'investisseur de tout de suite agir et de ne s'occuper que de la production, dans la mesure où produire lui-même, il a un effet d'entraînement extraordinaire en amont et en aval. Je crois vous l'avoir dit. C'est cette dynamique que nous cherchons de façon à ce que l'économie تلاقي نورمالمون يتصفر تصل الوقت هذا ما يستغلش نورمالمون وقت كبير باش يتعطلوا مصالح. ولكن مع الاسف لقينا ملفات من 2016 ولقينا ملفات من 2017 و 2018. البارح الملفات تاع البارح اخرين من 2017 اخرين من 2019. لو كنا رحنا ليهم احنا ما كانوش يديهم. كان واحد يحب يدير ليكستنسيون ويخلق من اللي عنده 91 عامل راح يوصل الى 550 عامل. واش يخدم السيد هذا؟ يخدم لا روبيناتري اي انكور يعني كيك شوز اوتمون ليكسيو لا روبيناتري. كان واحد اخر جاب هذاك الماشين تاعو كلها ستوكي dans leur caisse du matériel ultra sophistiqué d'Allemagne. Il n'attend, enfin je fais la publicité pour les pays étrangers, pour cela un portefeuille, je ne citerai pas. C'est en partenariat. Il n'attend que l'administration tout simplement le mette à l'aise pour installer donc ces machines pour commencer à produire ce qu'on appelle le MDF. Le MDF qui est utilisé dans la transformation du bois, qui est utilisé dans l'ébénisterie, dans la menuiserie, dans un produit hautement luxueux.
et qui demandait que jusque-là, on l'importe donc de l'extérieur. Non seulement on va le produire, on va penser peut-être à l'exporter, comme c'est le cas pour le ciment, pour le ciment colle. Le ciment colle, jusque-là, on l'importe. Et l'investisseur qui alors que on peut le produire on peut le produire pour satisfaire le marché national et on peut penser à son exportation à travers les pays africains et même en Europe, puisqu'il est déjà en relation avec un partenaire d'un pays européen et avec qui il s'est entendu donc de façon à ce que le partenaire récupère une bonne partie de ce marché. Et c'est voilà une entrée en devise. Non seulement on préserve ce qu'on d'habitude on payait pour ramener ce produit, mais encore on va pouvoir gagner dans la mesure où on va l'exporter. نشتاقي غير كل ذا عطل مس ابراهيم مراد كشتيني ذا منا ينتيكدو ذا عطل كي يسحرص فلاس وسلوى ينتيكدو ذا ذاك لا بيروقراسي في خلقن كومون كومباتر امشي يقلق نمحو لا بيروقراسي يعطلن الشغل كي لا ريلانس ايكونوميك. Comment combattre cela? Un responsable, il faut qu'il soit responsable. Il faut qu'il s'inscrive dans une certaine stratégie qui plus est, elle a été plus que clarifiée par son Excellence Monsieur le Président de la République. Il l'a dit plus d'une fois. قال واحد كيما يلوحش في جيبه راهو يخدم راهو ينشط ما يخافش. احنا لهنا باش نحميوه والحمد لله اللي تاكس اللي راح يخرجوا قريب ان شاء الله يوضحوا له الاطر القانونيه اللي يعمل فيها. ينحي مثلا لاك دو ديبيناليزاسيون لو تاكسي اون كور ما يبقاش يخاف. وزيد الريسبونسابل يفو كي ساش برون دي ريسك سينو اون افونسرا با. كان كل واحد يجبد البارابلوي سيدي روح لدارك تخاف اقعد في دارك ما تخافش اخدم. انت المهم الى قد يسعوا ان سونس دو ريسبونسابيلتي. لازم يكون عنده النيه حسنه يكون عنده صدق حاب يعاون لا كوميونيتي. il faut qu'il agisse de manière à enrichir la communauté il va s'enrichir avec. لكن غير واحد يفكر فيها دونك يبروفيتي من المنصب تاعو لي بريفيليج ويريح وماذا به ما الشيء اللي يخوفه يقعد لهنا يجبد البارابلوي. نظن مش بطريقه كيما هذه. نظن الاطر بدات ستتضح اكثر فاكثر. الاطر القانونيه لي تكست سونت اون كور دونك دو كونفيكسيون ديكزامان ان شاء الله يخرجوا يعني القوانين نتيوجدا دي وكنا انكس الخوفاكي قال لنا غير يمذانن يوكنا تخدمن بصفه قضيه صدق نيه حسنه. ثاني مير تمقرن تدغى البيروقراطيه كي غامس ابراهيم مراد يكشفن ذاين ذي العقليات الجزائريين الكليه ويسهل لنا غير وكنا تنمحو كتشيني دغاسي اسمك ميدياتور دو لا ريبوبليك امشي راس تروح يوث هذا العقل وكانت تفضل هذه العقليه ثاكيه البيروقراطيه. وضحي لي شويه بس. نعم. Vous en tant que médiateur de la République, quand on voit que la bureaucratie, ça y est, elle est incluse dans nos traditions, dans nos comment faire pour la combattre. C'est pourquoi il y a c'est pas facile. C'est pourquoi il y a la création de cette institution, le médiateur de la République, qui se trouve représenté au niveau de 58 wilayas et de la 59e au niveau de la circonscription administrative de Debdeb. Elle n'est pas encore tout à fait wilaya, mais parce que le président tient à ce qu'il y ait donc un représentant des médiateurs au niveau des coins des plus éloignés. Il a permis donc la création d'un مندوب وسيط الجمهورية على مستوى هذا المقاطعة الإدارية البعيدة في الدبداب في الحدود مع ليبيا. إذا كان هذا باش الناس يلقاو حيث يلجؤون اللي يدير له ركور تاعهم عند الوسيط يشوف هذاك اسم العريضه تاع السيد اللي يشوفوه محقور اللي يشوفوه ضحيه تاع غبن ضحيه تاع ظلم من قبل الاداره ممكن بعض النصوص مش مفهومه مبهمه. اذا على وسيط الجمهوريه او ممثليه على مستوى الولايات ان ياخذوا بمشكله وان علاقة مع الإدارات الأخرى مع المحيطة به أن يعملوا حتى إن شاء الله يعني يزيلوا هذا المشكل. نعم. وحتى ممكن يفهموه عنده الحق قانونا يديه ما عندوش الحق يقولوا من هروك ما عندكش حق ربما فهمت غلط بعض من النصوص. نعم. احنا ندخلوا في مجالات عدة ليس فحسب بالنسبة للسكن والشغل إنما كل القضايا المتعلقة خاصة هذه التي عندها علاقة مع الفونسي العقار كم هي كثيرة فيها مشاكل فيها يعني طول الحل من قبل بعض من الإدارات. احنا رانا لهنا كي يبعثونا لهنا هما على وش يبعثونا لهنا يلجؤوا المندوبين الوسيط اللي راهو في الولايات يجي يبعثوا لكم الملفات اللي عندك. ما يحاولوا يوجدوا الحل على مستوى عندما يستعصى الأمر
ممكن يلجؤوا لنا احنا، ولكن المواطن ثاني من حقه، وخاصه المستثمرين. السيد رئيس الجمهوريه السيد مجيد تبون توجه اليهم مباشره وقال لهم كل اللي عنده مشكل هاو عندكم الوسيط راهو يخدم تحت السلطه المباشره تاعي، حطوا له المشاكل. احنا درك حنا نتبناو المشاكل تاعهم ونعملوا مع اداره واخرى حتى pour lever donc toutes ces contraintes, pour voir il y a des situations qui sont récurrentes. Pourquoi précisément elles se posent? C'est parce que les textes sont ambigus. Nous avons cette possibilité de faire des investigations, de demander des textes, de demander des pièces pour voir s'il n'y a pas lieu donc d'amender un texte existant, de le clarifier, de prévoir peut-être un texte bien plus d'ordre réglementaire اللي باش نفهموا الناس في الاوضاع تاعهم. تنمير تنبرا تماس ابراهيم مرات كتيني ذين فكرنا ذا صفحي ثاكير مالا نولي ذاك ماشي كان سوا لي انفستيسور مولانا بودريم اكس عن ازال غور وين معنا ميم لو بلو سامبل سيتويان fait votre priorité aussi pour régler ces doléances. Quel est si vous avez un petit chiffre à nous donner, quels sont les recours que vous avez essayé de régler des situations qui sont critiques concernant le citoyen simple que vous avez pu régler? والله في جميع المجالات الطلبات. احنا رانا تاع السنه هذه فقط من بدايه جونفي لغايه اليوم يعني قرابه السنه 56768 عارضه requêtes. Bien sûr, elles sont relatives un petit peu, c'est vrai, le nombre sont celles qui parlent du logement, de l'emploi, de ce que vit le citoyen مع les différentes administrations, المشاكل مع الصحة، مشاكل، ولكن كاين المشاكل بصفة عامة على مستوى القرى، على مستوى الأحياء، المشاكل مع الإدارات من ناحية عدم هضم الحقوق، مثلا بعض من المؤسسات تاع الدولة يقول ما فيش عدالة في التوزيع، في يعني اشياء كثيره. اليوم عندنا 56768 عارضه اللي بالنسبه لتقدمت يعني ما بين وسيط الجمهوريه على المستوى المركزي وما بين المندوبيات. من هذه العرائض الوارده اللي يعني يخطر بها اي شخص طبيعي بعد استنفاذ سبل الطعن بسبب وقوعه ضحيه غبن، اذا عدد العرائض الوارده 48861 والعرائض المدروسه 46838. ما كنقول لك انا العدد الاجمالي للعرائض في استقبالات. اذا العدد الاجمالي من هذو حنا كيبعث لنا اللي درستوهم خلاص هي 46 عريضه ندرسوها. نحن نتصلوا كتابيا مع الاداره المعنيه، قد تكون وزاره، قد تكون على مستوى المجموعات المحليه ولايه او هيئه من الهيئات تاع الدوله. اذا احنا درسنا العدد الاجمالي للردود ما يمثل 55.83%. الردود الإيجابية من ضمن هذه اللي درسناها 12598 عارضة، يعني 47.47%. الردود السلبية 10589. قال الغالب السيد هذا ما عندوش حق، احنا نفهموه باش ما يبقاش يطالع هابط كما كان من قبل ربما. الردود السطحية الناس يجاوبونا كيك جوست بور نو ريبوندر سكون ناكسبتون با. اذا هذه 3561. اذا احنا نقول لهم نو اكسبليكينو هذا الرد امبيغي ولا سطحي، هذا ما يقنعنيش. أنا لازم نقنع المواطن، لازم، لان قضيه مصداقيه تاع المؤسسه هذه جديده اللي خلقها رئيس الجمهوريه باش يقبلها المواطن، باش يكون عندها قبول. فوك نو سويون crédible, il faut qu'on s'occupe de sa requête de la manière la plus sérieuse qui soit. Quand on le reçoit, il faut qu'on le reçoit avec la considération qui doit être la sienne. لازم هو يعترف ان المؤسسه جات باش تحل المشكل، توقف وضع اللي كان من قبل. اختار لي جون envoyer des requêtes à niveau ou autre. Malheureusement personne n'en tenait compte. non احنا لهنا كي جيت لهنا الوسيط الجمهوريه ولا واحد ممثليه على مستوى الولايات باش نتكفلوا به، باش نتكفلوا بالعريضه تاعك وباش نتبعوها. اذا العرائض المتعلقه بالخدمه العموميه عندنا قلت لي واش مجال 6907. العرائض المدروسه من هذه 6719. العدد الاجمالي للردود 3785 اي يمثل 56.33%. الردود الايجابيه الحمد لله سي كومام امبورطون 2218 58.60%، ce qu'il n'y avait pas auparavant.
السلبيه 1238 كي نقول لك سلبيه بون قال الغربي نا با الدروا ما عندهاش حل ما عندوش بون مثلا السكنه قال السكنه كاينه لجنه هاي كيف تخدم وفقا الى قانون تنظيمي ما كانش الغربي يعني اللي ماشي مقبول معاك مسيو مراد اسكو كان يروح لوحريش الشرع عنده يعني لا ريلاسيون بينكم وبين لا جوستيس نعم بريزيمون لو ميدياتور دو لا ريبوبليك pour éviter d'aller pour s'occuper de tout ce qui n'est pas juridictionnel. الناس ساعات يروحوا pour leur éviter précisément d'aller à la justice. Il s'agit là d'un processus des plus long, coûteux. Et bon, souvent, il prend beaucoup de temps à tasser le oui, tout à fait. Par contre, qui j'ai indiana, donc pour recours non juridictionnel, j'ai indiana, moi je m'occupe de sa requête. La relation est directe avec une administration. نتصل ديريكتمون مع وزير من الحكومه ولا مع والي من الولايات ولا مع هيئه بنوك ولا هيئات اخرى. نستنى في وقت معقول jusqu'à un mois, peut-être un peu plus, en raison un peu de la complexité de l'affaire, un peu plus, un peu moins. Mais je fais un rappel. D'accord. Il ne peut pas ne pas nous rappeler. Je tiens à féliciter monsieur le président, monsieur le Premier ministre, qui, sur instruction de Monsieur le Président, avait saisi et tous les ministres et tous les walis de manière à de collaborer, de travailler avec de la manière la plus diligente. Il y a de la réactivité, ce n'est plus comme il y a quelques mois auparavant. On leur adresse des requêtes, ils nous répondent dans des délais les plus raisonnables. C'est le recours non juridictionnel, on en tient compte et nous avons des cas que nous avons réglés et nous avons évité à ces gens-là donc d'aller en justice, notamment quand il s'agit de processus, disons, liés un peu à la juridiction, comme vous l'avez dit. ثاني مرتم قرانت مس ابراهيم مراد كتيني ذا منا ينتيكدو ذا ادنو غال ثورا غار الدور منين الخير دي ثغيوانت بلا شك يتصاوض ديك شف ستلقي وغورن ذي غفلان قنن ثمتين سوسيو ايكونوميك ذا شو رادين الداكيغ monsieur le médiateur au niveau local joue un rôle important dans le diagnostic pertinent des problèmes socio-économiques. Quel est votre commentaire? Oui, tout à fait, sa présence au niveau donc d'une wilaya avec donc ce que le texte disons fondamental lui donne en raison un petit peu de son importance au niveau national. Il me représente, donc il est en relation directe et avec le wali, avec toutes les administrations qui sont là-bas. Il est sur place, en plus donc des requêtes qu'il reçoit, il reçoit des citoyens. C'est tous les jours qu'il y a des groupes de citoyens, soit à titre individuel, soit par groupe, quand il s'agit de comités de quartier. Donc il écoute un peu leur doléance. Souvent, sur simple coup de fil, parce qu'il est en relation avec de proximité, il est là de proximité avec donc disons les directeurs exécutifs, avec les chefs d'État, il règle des problèmes. Quand ça n'est pas le cas, il se doit de saisir donc de façon à avoir un fond de dossier, toute requête, toute audience est enregistrée au niveau d'un dossier. On connaît celui qui s'en occupe. Par exemple, ici au niveau de la centrale, de mes collaborateurs, j'ai des conseillers, des chefs d'études. Il y a leur nom qui est indiqué, c'est lui donc qui est chargé de ce dossier jusqu'à aboutissement. Il y a le nom du requérant, il y a tout ce qui le concerne, il y a succinctement donc un petit peu le résumé de l'affaire, il y a le suivi, le cheminement, et tout cela dans peu de temps. Aujourd'hui, cet après-midi, nous avons une réunion avec ceux-là qui sont chargés de la mise en place donc d'une plateforme électronique qui est de la numérisation de notre administration, pour permettre et faciliter encore davantage la relation entre le citoyen et le médiateur. D'abord entre le médiateur et ses collaborateurs au niveau des wilayats, entre le médiateur et les différentes administrations, entre le médiateur et le citoyen. Nous sommes sur le point de faire aboutir un peu ce processus et à terme, nous allons voir en ligne tout ce que nous voudrions voir et le citoyen, il va également suivre un petit peu sa requête, parce qu'il y aura également, disons, un traitement électronique, et on va aller jusqu'à, en relation avec les opérateurs de téléphonie,
Donc, on va aller jusqu'à leur permettre de suivre le cheminement de leur requête jusqu'à aboutissement. Donc, nous sommes dans la numérisation. Pour cela, et ça vous permettra d'avoir une banque de données. Une banque de données, tout à fait. Nous l'avons déjà. De toutes les qui concernent les préoccupations de tous les Algériens. Industriels et des groupes citoyens de citoyens, ce comité de quartier, comité de village, l'association de je ne sais quelle, disons, environnementale, d'éducation, d'un peu tout le monde. Et pas uniquement des nationaux, même nos communautés à vivre à l'étranger. Est-ce que vous avez reçu des doléances? On est presque à la fin de la... Oui, non, il n'y a aucun problème. Je vais vous citer deux cas. Une Algérienne qui vit en Tunisie et qui a des problèmes avec l'État tunisien, avec donc un département de la Tunisie, un problème lié au foncier. Sans raison aucune, ils ont voulu donc s'accaparer de ce bien alors qu'il est le sien. Ils nous ont saisis et il est tout à fait normal qu'on saisisse le ministère des Affaires étrangères et de la communauté. Les Affaires étrangères de la communauté, il porte bien son nom. Donc ils s'en sont occupés. L'affaire est prise en charge par eux avec le consulat de l'Kef. Nous avons reçu également une requête d'une citoyenne qui était partie comme étudiante, qui s'est mariée là-bas avec un Algérien, il est vrai. Bon, là, ça n'a pas tellement bien marché. L'État, je sais pas, l'institution, les Anglais ont voulu donc prendre ses enfants parce qu'ils ont considéré qu'ils ne sont pas en sécurité. Et ben, elle tient à ses enfants et elle voudrait bien revenir. Nous nous sommes occupés, en relation bien sûr, avec le ministère des Affaires étrangères. Je ne vous citerai que ces deux cas. Bon, ils doivent être nombreux, ceux qui nous ont saisis. En ce qui concerne la billetterie, le prix du billet d'avion. Donc nous nous en occupons avec les instants directement concernés. شخصيا قالوا غماس ابراهيم مرات كتيني دار على فمنا نتيكدو ذا امشي انا نخدم في الاداره ايوا كنتي لي تامعي ونتيذنا زدت وغفلاكير لا بيروقراسي comment faire de l'administration un partenaire au lieu que ça soit un ennemi parce que c'est l'administration qui bloque par rapport à la bureaucratie. Comment travailler avec et faire. Je pense que monsieur le président de la République ne cesse de le dire. L'administration doit être un facilitateur. Il doit se préoccuper des problèmes des citoyens. Il ne faut pas qu'elle se mette en relation d'adversité. Non, il faut qu'elle soit un allié, partenaire. Absolument, partenaire, tout à fait. Et nous devons jouer ce rôle précisément. De manière un peu pédagogique, d'une certaine autre manière. Nous devons les amener à voir en le citoyen quelqu'un dont ils doivent s'occuper, c'est une obligation de résultat, ils doivent s'occuper tous les citoyens, ils peuvent avoir des problèmes. Chez qui voulez-vous qu'ils aillent؟ لازم يحسوا باللي الاداره هذه تاعهم راهي اداره تاعهم، راهي اداره ماشي ذي الوحش، ماشي ذي الوحش باش تخدمهم. هذا هو ماشي ذي الغول قص. نعم ما تنجيش نعم إلا قد أتفروني غفلان les citoyens. À la fin, monsieur Brahim Merad, vous êtes le médiateur de la République. Merci de nous honorer de votre présence en direct sur les ondes de la chaîne 2. Le mot de la fin. Le mot de la fin, il faut que les citoyens يعني لازم يحطوا الثقة تاعهم في السيد رئيس الجمهورية. كل نية حسنة، كل إخلاص يريد أن يغير الأوضاع نتاع الجزائر ويغير الاوضاع نتاع المواطنين. راهم مخلص، نظن باللي هما راهم حاسين بهذا. احنا رانا حطنا كاداه نريد ان نجسد اذا سياسته هذه المنصوص عليها في الالتزامات هي 54 والذي جسدها فرغم الصعوبات اللي واجهها في السنتين هذه الا انه حقق اشياء كثيره. ذكر راح له وقت باش نسردوها كل. انما اليوم لازم يزيدوا يثيقوا اكثر فاكثر. راهو مخلص، حاب يروح بعيد بالجزائر، حاب يرجع لها الكرامه تاعها، حاب يرجع لها دينيتي تاعها. لازم المواطنين يثيقوا فيه. وانا نقول لهم اطمئنوا، راه الجزائر بين ايادي امنه. ثنمير تم قران ثقيتي غريينك يا مس ابراهيم مراد. ثنمير يعطيك الصحه